Good morning, class 9. Today I am going to give some questions for final practice because your final exam is very near. Class 9 ko final exam. Just like PLE, very is a PLE bachelor level examination is going to be held very soon. So I am going to give some practical questions for 25 marks. You 25 marks practical theory र practical दुवैको लागि धेरै काम लाग्ने हुन्छ. मोडल क्वेसन्स हो. Practical or project work for class 9, especially class 9 part 1 को लागि. Question number 1, what types of questions can be asked? कस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ आउन सोध्न सक्छन्. Question number 1 मा draw and label. ड्र गरिकन लेबल गर्नुपर्ने. A number, bacterial virus. This is not only important for class 9, class 8, 9. Number 1, bacterial virus. Number 2, human skeletal system. You have to show both appendicular and axial bone. Appendicular bone and axial. Question number 1 ma biology ma bacterial virus, human skeletal system. Question number 1 ma you project work. This project work is very important, theory and practical both. Question number 2 को लागि astronomy. Draw and label. Number A, solar eclipse. For solar eclipse, moon in the यसमा सम्झने टेक्निक चाहिँ के हो भन्दा sun, moon र earth. यसमा यसरी देखाउने. सन र अर्थको बिचमा मुन हुन्छ. सोलर इक्लिप्स फर सर्टेन न्यू मुन डे औँसीको दिनमा. नम्बर बीमा लुनार इक्लिप्स. यसमा लुनार भनेको त्यो बिचमा के हुन्छ, यता सन बिचमा अर्थ यतापट्टि मुन, मुन बिचमा अर्थ यतापट्टि सन. सनबाट आएको लाइट अर्थले ब्लक गर्छ अनि लुनार इक्लिप्स मुन छोपिन्छ. यो टेक्निक फर सोलर इक्लिप्स मुन इन द मिडल, लुनार इक्लिप्स अर्थ इन द मिडल. नेपाली इक्विभ्यालेन्ट सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहणमा चन्द्रमा बिचमा हुन्छ. सूर्य ग्रहणमा चन्द्रमा बिचमा भएपछि सनलाइट ब्लक गर्छ मुनले, अर्थबाट सनको केही पार्ट देखिँदैन. लुनार इक्लिप्समा लुनार भनेको मुन, यो लुना भनेको भाषामा लुना यस्तो हुन्छ. रुसी भाषामा लुना. त्यो लुनार इक्लिप्सको मा के हुन्छ भन्दा चन्द्रग्रहण बिचमा पृथ्वी हुन्छ. सनलाइटलाई पृथ्वीले ब्लक गर्दा मुन देखिँदैन. यसलाई भन्छ लुनार इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स एन्ड लुनार इक्लिप्स दुईटाको. क्वेसन नम्बर 3 मा क्वेसन नम्बर 3 को लागि ड्र एन्ड लेबल diagrams to prepare hydrogen gas, oxygen gas and nitrogen gas in the lab. Also mention a right balanced
chemical equation. These questions are the model. अब यहाँ हाइड्रोजन ग्यासको लागि draw and label diagrams to prepare hydrogen gas in the lab, oxygen gas in the lab, nitrogen gas in the lab. Also mention or write Barrett's chemical equations. यो पनि एउटा हुन्छ हाइड्रोजनको लागि जिंक प्लस सल्फ्युरिक एसिड, ऑक्सीजन, पोटासियम क्लोरेट विदाउट होइन विथ बाई हिटिङ अप्लाइङ हिट, नाइट्रोजन ग्यास के चाहिन्छ सोडियम नाइट्रेट एन्ड अमोनियम क्लोराइड चाहिन्छ। यो चाहिँ तिनवटा यसको क्वेसनहरु म यसको एन्सर चाहिँ म लेखिदिन्छु। जस्तो क्वेसन नम्बर 3 हाइड्रोजनको लागि प्रोजेक्ट को ड्रॉ एंड लेबल हाइड्रोजन ड्रॉ एंड लेबल गरिसकेपछि जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्युरिक एसिड, जिंक सल्फेट plus hydrogen. This is the Barrett's chemical equation. What is the taste of hydrogen? It burns itself with a pop sound and blue flame. When a burning matchstick is introduced into the mouth containing hydrogen, it burns itself with a pop sound and blue flame. बलिरहेको सलाइको काटी हाइड्रोजन ग्यास भएको टेस्ट ट्युबको मुखमा लाग्ने। यसरी लाग्दाखेरि त्यो हाइड्रोजन ग्यास ट्वाक्क बल्छ र निलो बल्यो भने यो ग्यास हाइड्रोजन हो। Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2, zinc plus sulfuric acid, they are chemicals. यो chemical भनिन्छ यसलाई। यसको Barrett's chemical equation ZnSO4 plus H2 हुन्छ। त्यसैगरी B oxygen. What is the Barrett's chemical equation for oxygen gas? Draw and label. यस्तो इन्क्लाइन परेको हुन्छ यस्तो यो टेस्ट ट्युब यस्तै अलिकति इन्क्लाइन परेको देखाउने हल्का यो टु अभोइड एक्सप्लोजन। यो प्लिज ड्र एन्ड लेबल एट होम। पोटासियम क्लोरेट along with heat, manganese dioxide as a catalyst, potassium chloride plus oxygen, 2 potassium 2 chlorine, 2 potassium 2 chlorine, 2 into 3 6, 3 into 2 6. It is collected in the gas jar. This is the Barrett's chemical equation. What is the taste of oxygen? The taste of oxygen is this. बलिरहेको म्याग्नेसियमको रिबन अक्सिजन भएको ठाउँमा लग्यो भने यो बलिरहेको म्याग्नेसियम रिबन अझ बढी जोडसँग बल्छ र व्हाइट पार्टिकल्स अफ म्याग्नेसियम अक्साइड बल्छ। When a burning magnesium ribbon is introduced into the mouth containing oxygen gas, it burns to form white particle of magnesium oxide. यो एउटा हो टेस्ट पनि भयो। सी नम्बरमा नाइट्रोजन ग्यास ड्र एन्ड लेबल यसको लागि चाहिने केमिकल हाइड्रोजनको लागि चाहिने केमिकल जिंक पीसेज, ग्रानुलेटेड जिंक पीसेज एन्ड डाइल्यूट सल्फ्युरिक एसिड। ऑक्सीजन पोटासियम क्लोरेट एन्ड मैंगनीज डाइऑक्साइड in the ratio of 4:1. For nitrogen gas, sodium nitrite plus ammonium chloride on heating. Heat गर्दा प्लस माइनस यसरी देखाउने यस्तो किसिमले
यसको रियाक्सनको लागि NaCl सोडियम एन्ड क्लोरिन, यो सोडियम यहाँ हो, यसको फर्स्ट पार्ट सोडियम, क्लोरिन, सोडियम क्लोराइड बन्ने भयो। बाँकी रह्यो के त हाइड्रोजन र अक्सिजन छ, यसमा पानी पनि बन्छ, ट्वाइस H2O प्लस। अब नाइट्रोजन हेरौँ, यहाँ एउटा नाइट्रोजन छ, वान नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन छ, नाइट्रोजन ग्यास यसरी बन्छ। यो चाहिँ ल्याब ग्यासहरुमा गएर जम्मा हुन्छ। व्हाट इज द टेस्ट अफ दिस ग्यास? टेस्ट यहाँ चाहिँ हेर्नु, हाइड्रोजनको टेस्ट ब्लू नीलो बल्छ, अक्सिजनको टेस्ट व्हाइट सेतो, यसको येलो। अब यो नाइट्रोजन ग्यास हो कि होइन? इज इट नाइट्रोजन ग्यास? यु लर्न द प्रपर्टिज। अब यसको हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा मलाई 3Mg plus N2 bond Mg3N2 येलो। यसको डिस्क्रिप्सनको लागि मैले योभन्दा अगाडि ग्यास भनेर लेखिदिएको छु, त्यसको ल्याब प्रिपरेसन, म्यानुफ्याक्चर, प्रपर्टिज अफ ग्यासेस एन्ड युजेस अफ ग्यासेस। प्लिज सी द डिस्क्रिप्सन, डिस्क्रिप्सन पनि हेर्नु होला अगाडि। टेस्टमा बलिरहेको म्याग्नेसियम रिबन र नाइट्रोजन ग्यासको रियाक्सन गराउँदा म्याग्नेसियम नाइट्राइड येलो बन्छ। व्हेन a burning magnesium ribbon is introduced into the mouth containing nitrogen gas, it continues burning. Although nitrogen is neither combustible nor the supporter of combustion, nor it extinguishes. Nitrogen gas आफू बल्दैन, अरूलाई बाल्दैन र बलिरहेकोलाई पनि निभाउँदैन। तर म्याग्नेसियम, बलिरहेको म्याग्नेसियम रिबन नाइट्रोजन ग्यास भएको ठाउँमा लग्यो भने के हुन्छ? यो म्याग्नेसियम नाइट्राइड भन्ने एउटा कम्पाउन्ड बन्छ जुन येलो हुन्छ। अब थाहा पाउने तरिका टेस्ट, हाइड्रोजन पप साउन्ड र ब्लू फ्लेम बन्यो र टक्क आउँछ भने हाइड्रोजन ग्यास आफै बल्छ। अक्सिजन ग्यास अरूलाई बाल्न मद्दत गर्छ, हेल्प्स बर्निङ व्हाइट पार्टिकल्स अफ म्याग्नेसियम अक्साइड। नाइट्रोजन टेस्ट कसरी टेस्ट गर्ने त भन्दा नेगेटिभ टेस्टबाट मिल्दैन। म्याग्नेसियम, बर्निङ म्याग्नेसियम टेस्टबाट येलो बन्छ, यसरी नाइट्रोजन ग्यास हो भन्ने कुरा थाहा पायो। बायोलोजीमा ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गाई, एस्ट्रोनोमीमा सोलर इक्लिप्स, लुनार इक्लिप्स र केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले के गरौँ त हाइड्रोजन ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, अक्सिजन ग्यास, तीनटा ग्यास हामीले पढ्यौँ। प्रोजेक्ट वर्कको लागि क्लास 9 प्रोजेक्ट वर्क। Another question number 4, project work. The project work, although it is not a project work, but it is important. यो चाहिँ स्टेट गर्नुपर्ने, स्टेट यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको लागि काम लाग्ने भएको हुनाले मैले यो चाहिँ मोडलको रूपमा दिएको छु। स्टेट नम्बर A मा न्युटन्स लज अफ मोसन, फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड ल, 3 लज। फर्स्ट ल, थर्ड ल, action and reaction are always equal and opposite. Second law, the acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. First law कसरी लेखिन्छ? law of inertia भन्दा फर्स्ट ल यस्तो छ, जबसम्म बाहिरी बल प्रयोग हुँदैन तबसम्म त्यसको स्टेट डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन। न्युटन्स फर्स्ट ल यस प्रकार छ, एभ्री अब्जेक्ट इन द युनिभर्स continues to be in its state of rest or uniform motion unless and until an impressive external force is applied on it to change that position. First law के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि force is necessary to change the position and direction of the body. So Newton's laws of motion यो पनि एउटा हामीले प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा हामीले यसलाई मानौँ, एउटा न्युटन्स ल। अनि स्टेट के त भन्दाखेरि
law of movement. ल अफ मोमेन्टमा हामीले के गर्ने यो सिन्स यो आफैले गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसको एन्सर चाहिँ म भन्दैछु आफैले लेख्नु होला प्लिज राइट द एन्सर योरसेल्फ ल अफ मोमेन्ट द ल अफ मोमेन्ट स्टेट्स द्याट for body to be in equilibrium or balanced condition the total clockwise movement about a point is equal to the total anti-clockwise movement about the same point अर्थात् clockwise movement र equal total clockwise movement equal total anti-clockwise movement यो this is very important to solve the problem solve गर्नको लागि पनि हामीले ल अफ मोमेन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ अर्को ल यो ल नै ल हामीले गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो अब केमिस्ट्रीमा कुन ल सोध्न सक्छ भन्दाखेरि मेन्डेलिभ्स periodic law and modern periodic law यो सुन्न सक्छ मेन्डेलिभ्स periodic law हुन्छ क्लास 8 र 10 मा छ the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic weight मेन्डेलिभ भनेपछि weight को कुरा आउँछ modern periodic law it states that the physical and chemical properties of the elements are the what periodic functions of their atomic numbers यो लेख्नु होला अर्को फिजिक्सबाट सक्यौं केमिस्ट्रीबाट सक्यौं अब बायोलोजीमा कुन ल स्टेट गर्छ भन्दा डार्विन्स थ्योरी यो स्टेट गर्नुपर्ने स्टेट डार्विन्स थ्योरी इन 5 points यो सर्ट क्वेसन वा लङ क्वेसनमा पनि सोध्न सक्ने भएको हुनाले डार्विनको थ्योरी 5 वटामा हामीले गर्छौं एउटा के ओभर जनसंख्या वृद्धि बाँच्नको लागि संघर्ष प्राकृतिक छनौट भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी फरक हुन्छ र अन्तिममा ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस नयाँ जीवको उत्पत्ति यसलाई म पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु डार्विन्स थ्योरी इन 5 points नम्बर 1 ओभर पपुलेसन जनसंख्या वृद्धि हुन्छ ओभर पपुलेसन organisms have high power to reproduce यो पनि लेख्नु पर्ने छ ओभर पपुलेसन अर्को एउटा छ ओभर पपुलेसन व्हाट इज द इफेक्ट अफ ओभर पपुलेसन स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स यसको प्रश्न छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स बाँच्नको लागि संघर्ष कम्पिटिसन नम्बर 3 struggle for existence there is natural selection or survival of the fittest एउटा भयो फोर्थ नम्बरमा गएर नेचरले आफै सेलेक्ट गर्छ कुन जनावर अथवा बाँच्छ कसलाई मार्ने कसलाई बचाउने भन्ने कुरा or survival of the fittest if it is fittest it survives if it cannot fit with the changing environment it may die out मर्न सक्छ अर्को के हुन्छ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी भेरिएसन यो परिवृत्ति हुन्छ फरक हुन्छ हेरिडिटी वंशानुगत हुन्छ भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी अन्तिममा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ यसको लागि पनि एउटा ह्युगो डी ब्राइज भन्ने यो चाहिँ डार्विन्स थ्योरीमा ओभर पपुलेसन जनसंख्या वृद्धि स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स बाँच्नको लागि संघर्ष नेचुरल सेलेक्सन और सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट प्राकृतिक छनौट नम्बर 4 भेरिएसन एन्ड हेरिडिटी फरक पनि हुने र यो हेरिडिटी अनुवंशिता 5 ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ बाइ कन्टिन्युअस भेरिएसन अर डिसकन्टिन्युअस
इरेसन यो हामीले यो अहिलेसम्म स्टेटमा चाहिँ न्युटन्स 3 लज अफ मोसन, ल अफ मोमेन्ट, मेन्डेलिभ्स पिरियडिक ल एन्ड मोडर्न पिरियडिक ल, डार्विन्स थ्योरी। अब यो पछि डार्विन्स थ्योरी पछि अब ह्युगो डी ब्राइट थ्योरी। क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन नम्बर 4 को ई नम्बरमा लामार्क्स थ्योरी, लामार्क्स थ्योरी यो फ्रेन्च उनले के भनेका छन् त भन्दाखेरि लामार्क्स थ्योरीले चाहिँ यो अर्ग्यानिक इभोल्युसनमा एउटा थ्योरी दिएका छन्। त्यो थ्योरी अन्तर्गत नम्बर 1 फर्स्ट पोइन्ट राइट 3 पोइन्ट्स अफ लामार्क्स थ्योरी। 3 पोइन्ट्स लेख्नु। नम्बर 1 के होला? इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट, environmental effects on organisms। यो प्रोजेक्ट वर्क गर्नाले एउटा 25 मार्क्स पनि आउने हुन्छ फर 25 मार्क्स र थ्योरीको लागि फाइनल थ्योरीको लागि पनि प्रिपेयर हुन्छ। नम्बर 1 environmental effects on organism means different types of environments have positive or negative effects on plants and animals। अथवा वातावरणले जनावर वा प्राणी, एनिमल भनेको जन्तु, प्लान्ट भनेको बोट बिरुवामा असर पारेका हुन्छन्। असर गर्छ नि, हाइट, कलरमा, अन क्यारेक्टर्समा असर गर्छ। इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट्स अन अर्गानिजम। नम्बर 2 मा युज एन्ड disuse of organs। organic evolution में हमें था बोल पड़ता। if organs are used they become strong and dominant and they are passed, they are transferred। जुन अंग प्रयोग गरिन्छ त्यो ट्रान्सफर हुन्छ, प्रयोग नगरेको अंग चाहिँ बिस्तारै लोप हुन्छ। यहाँ डिसयुज हो, मिसयुज होइन। डिसयुज, डोन्ट यूज, यूज strong and transfer, don't use become passive, reduced and does not transfer। थर्ड नंबर में छ के होला त? इनहेरिट, यो चाहिँ प्रूव टू बी रङ। इनहेरिटेन्स अफ acquired characters। हेरिडिटी क्यारेक्टर्स भन्नाले जन्मजात, जन्मदाखेरि नि लिएर आएको हेरिडिटी क्यारेक्टर्स। अक्वायर्ड भनेको जन्मिसकेपछि जुन ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यो कुनै व्यक्तिले त्यसलाई अक्वायर्ड, पछि सिकेको, जन्मिसकेपछि प्राप्त गरेको क्यारेक्टरलाई अक्वायर्ड क्यारेक्टर भन्छ। त्यो चाहिँ इनहेरिटेन्स हुन्छ। बट इट इज प्रूभ टू बी रङ। अहिले आएर प्रूभ रङ, यो चाहिँ रङ हो। बिकज all the acquired characters are not inherited, not passed। जस्तो स्ट्रङ प्यारेन्ट्स को जेनेरेसन स्ट्रङै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो acquired characters are not transferred। यदि क्वेसन नम्बर यस्तो क्वेसन नम्बर 4E को लामार्क्स थ्योरी भन्ने छ। अनि 4F को ह्युगो डी ब्राइट म्युटेसन थ्योरी। ह्युगो डी ब्राइट भन्ने एउटा वैज्ञानिक छन्। उनले एउटा के भनेका छन् भन्दाखेरि नट कन्टिन्युअस, डिस्कन्टिन्युअसबाट म्युटेसनबाट न्यू ओरिजिन स्पेसिस हुन्छ। व्हाट डिड ही से? He said mutation is the actual भनेको real cause of origin of new species, not variation। डार्विनले भनेको भेरिएसन कजेस ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस। भेरिएसनले नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ भने
बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदैन, कन्टिन्युअस. बट म्युटेसन इज sudden, unexpected and discontinuous variation which occurs in any organism suddenly, all of a sudden हुन्छ र यो ट्रान्सफर भएर जान्छ. So mutation is the actual cause of origin of new species according to Hugo de Vries. Hugo de Vries को भनाइअनुसार म्युटेसन अर्थात् discontinuous, sudden and unexpected or drastic change in the gene of an organism. कुनै पनि अर्गानिजमको जिनमा अचानक सडन, अनएक्सपेक्टेड र ड्रास्टिक चेन्ज आयो, डिस्कन्टिन्युअस भेरिएसन आयो भने त्यसलाई म्युटेसन भनिन्छ. म्युटेसनले गर्दा नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने कुरा. यति क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 को एफसम्म चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकलको रूपमा यसलाई मानौँ. प्र्याक्टिकल थ्योरी दुवै आउने भएको हुनाले अब क्वेसन नम्बर 5 मा यो प्रोजेक्ट वर्क है. मैले किन प्रोजेक्ट वर्क दिएँ भन्दा यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ थ्योरी, प्र्याक्टिकल, डिस्टिङ्ग्विस र स्पेसल्ली न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नलाई. क्वेसन नम्बर 5 प्रुभ द्याट. यसलाई पनि हामीले प्र्याक्टिकल यो थ्योरीमा सोध्छ तर यसलाई प्रोजेक्ट वर्कमा भनौँ. प्रुभ द्याटमा हामीले के गर्छ, सिम्पल मसिनको इटा इक्वल एमए बाई भिआर इन्टु 100. यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला. इटा इक्वल एमए बाई भिआर इन्टु 100 सिम्पल मसिनको लागि. अब भी इक्वल यु प्लस एटी मोसन, एस इक्वल युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लज अफ मोसन, डी पी स्क्वायर इक्वल यु स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस. यो ई इक्वल एमए, यसलाई 2 टाइम्स प्र्याक्टिस गर्नु होला. न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, एफ इक्वल एमए यो प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. रिलेसन बिट्विन ए एन्ड एफ एन्ड एफ एन्ड ए एन्ड एम. यसरी यसको टेक्निक. एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास. यो हिजबाट गर्ने. अर्को छ काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु हाफ एमभी स्क्वायर. यो पनि प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ. इएफ जी सीमा चाहिँ रो आरए बाई एल एन्ड सिग्मा एल बाई आरए. अहिले म प्रुभ गरिदिन्छु यसको. यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी. यो इलेक्ट्रिसिटीमा छ, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 9 को मोडल क्वेसन भित्र पर्छ. त्यो रो भन्छ, रो रेजिस्टेन्स इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया अफ अ लेन्थ. यसको रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी भनेको लेन्थ अपन रो, कन्डक्टिभिटी सिग्मा इक्वल एल अपन आरए. इलेक्ट्रिसिटीमा यो पढ्ने हुन्छ. यसको प्रुफ चाहिँ म केही समयपछि गरिदिन्छु. प्रुफ द्याटमा अब अर्को प्रुफ द्याटमा यो प्रुफ द्याट यति हामी गरौँ. प्रोजेक्ट वर्कको क्वेसन नम्बर 6 मा प्रोजेक्टको लागि राइट एन्ड लर्न. अर्को ड्र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन. यो पनि मोडल क्वेसन भित्र हाम्रो पढ्ने हुन्छ. क्वेसन अफ द 20 एलिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ सबसेल्स. सबसेल भनेको एसपीडीएफ को आधारमा गर्ने. अर्को छ लर्न एन्ड राइट properties and uses of hydrogen, oxygen and nitrogen with balanced equations, balanced chemical equations. हाइड्रोजन, अक्सिजन र नाइट्रोजन को
प्रपर्टी पनि लेख्ने, युजेस पनि लेख्ने। यो चाहिँ मोडल क्वेसनभित्र पर्ने हुन्छ। फर 25 मार्क्स। अब फेरि आजको लेसन चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क सक्यो। स्ट्यान्डर्ड 9 युनिट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम को लागि अहिले मैले जुन गरिदिएको छु त्यसमा क्वेसन नम्बर 1 मा प्रुभ that rho equal RA by L and sigma equal L by R. How to prove? law of resistance को आधारबाट यो गर्न सकिन्छ। जस्तो यसको लागि सोलुसन रेजिस्टिभिटी। अब लेट R, यसको सिम्बल लेखौँ पहिला। R for resistance, L for length of wire, A cross section or cross sectional area हो भने यो R। अब यस्तोलाई यो रो अर्थात् रेजिस्टिभिटी, special type of resistance, the resistance of a wire having 1 meter length and 1 square meter area. Conductivity, the reciprocal of conductivity sigma, sigma. So we know resistance is directly proportional to length of the wire. When length is increased, resistance increases. Length बढायो भने resistance बढ्छ, घटायो भने घट्छ। अर्को छ resistance is inversely proportional to cross sectional area. More area, less resistance. Less area, more resistance. Directly proportional to length. अब कम्बाइनिङ गर्दा के देख्यौ? कम्बाइनिङ we get R L by A यस्तो देख्यौ। और R यो साइनलाई हटाउँदा हामीले रो L by A। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई रो L R A, therefore रो रेजिस्टिभिटी इक्वल R A by L। प्रुभ कसरी प्रुभ हेर्नु है गर्ने तरिका। रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ एन्ड रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सनल एरिया। कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2, रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अपन एरिया। रेजिस्टेन्स भेरिज एज L by A और R यो साइनलाई हटाउने R इक्वल टु रेजिस्टिभिटी इन्टु लेन्थ अपन एरिया। क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा रो L इक्वल RA, देयरफोर रो इक्वल RA माथि हुन्छ, यो लेन्थ तल हुन्छ। सो प्रुभड रेजिस्टिभिटी इज इक्वल टु रेजिस्टेन्स इन्टु क्रस सेक्सनल एरिया अपन लेन्थ। यो चाहिँ फर्स्ट वान प्रुभ हो। अब सेकेन्ड प्रुभ गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त? सेकेन्डको लागि सेकेन्ड यो conductivity, we know conductivity is the reciprocal of length. यो 1 है, फेरि 1 र हेरौँ। conductivity is reciprocal of resistivity 1. What is the value of rho? यहाँ रो को भ्यालु राखौँ RA by L, RA by L। यो L लाई 1 को 1 रेसिप्रोकल गर्दा RA by L को L अपन RA और सिग्मा इक्वल L by RA। नाउ
you can easily prove resistivity equal Ra by L and conductivity equal L by Ra root. यसरी हामी यो पनि एउटा प्रोजेक्ट ओको रूपमा पनि दिन सकिन्छ र कहिलेकाहीँ पिएलई फाइनल एक्जाममा यो मोडल क्वेसन दिन सक्छ। क्वेसन नम्बर 1। अब आजको क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ म डिस्टिङ्ग्विस गरिदिन्छु आजको लागि, भोलि अरू बाँकी रहेको दिन्छु। डिस्टिङ्ग्विस क्लास 9 के डिस्टिङ्ग्विस दिन सक्छ। डिस्टिङ्ग्विसमा ए नम्बरमा एमिटर एन्ड भोल्टमिटर, यसको डिस्टिङ्ग्विस गरौँ। एमिटर एन्ड भोल्टमिटर, राइट इन सर्ट पोइन्ट 2 पोइन्ट्स लेख्ने। एमिटर, इट इज युज्ड to measure the amount of current flowing throughout the circuit. It is used to measure the PD potential difference or voltage. अर्को यसको पोइन्ट छ, एमिटर कहाँ राखिन्छ र यसमा के हुन्छ त्यो हेरौँ। It is joined in series and it has low resistance. अब आयो एमिटरमा हाई रेजिस्टेन्स भएमा के हुन्छ, यसले करेन्ट राम्रोसँग देखाउँदैन। लो रेजिस्टेन्स हो भने कति करेन्ट बगिरहेको छ हुन्छ लो रेजिस्टेन्स, र यसलाई सिरिजमा राखिन्छ in the circuit. अब यसमा it is joined in parallel and has high resistance. यसको रेजिस्टेन्स हाई हुनुपर्छ, अनि पो यसले करेन्टलाई रोक्छ अनि भोल्टेज राम्रोसँग देखाउँछ। एमिटरको चाहिँ बगिरहेको करेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा लो रेजिस्टेन्स। सी emitter, it measures current. Voltmeter measures PD, voltage or EMF. It has low resistance and it is joined in series. It has high resistance and it is joined in parallel. Question number 2A आजको यो 9 को इलेक्ट्रिसिटी को। Question number 2A. Question number 2B आजको लागि चाहिँ यो लास्ट गर्छु। PD and EMF. Last for today. Tomorrow I will try to solve numerical problems on electricity. Potential difference. Potential difference PD, electromotive force, EMF. Electromotive. First of all, write down the definition. What do you mean by PD? PD के हुन्छ र electromotive force के हुन्छ? के हो त? PD. It is the difference of electrical pressure between two terminals of a wire or conductor. It is the difference of electrical pressure between two terminals of a wire. What is electromotive force? It is the work done or energy supplied
to drive a unit positive charge throughout the सर्किट। अब यसमा यो कहाँनिर मेजर हुन्छ भन्दा यसमा पीडी इज लेस देन ईएमएफ, पीडी सानो हुन्छ ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पीडी इज एन इफेक्ट अफ ईएमएफ, ईएमएफ ले गर्दा पीडी हुन्छ भनेको। अनि पीडी केमा मेजर हुन्छ, पीडी इज मेजर्ड in a closed circuit, meaning while current is flowing। अब यसको EMF को लागि के हुन्छ भन्दा EMF is more than PD and is the cause of PD। अर्को EMF is measured in an open circuit। Open circuit means while current is not flowing। यसको लागि हेरौँ, PD र EMF फुल फर्म PD पोटेंशियल डिफरेंस, it is the difference of electrical pressure between the two terminals of a wire or conductor। पोजिटिभ टर्मिनल र नेगेटिभ टर्मिनलमा भएको इलेक्ट्रिकल प्रेसरको डिफरेन्स, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स EMF, it is the amount of work done to drive a unit positive charge throughout the whole circuit। यता point number 2, PD is the effect of EMF, PD is less than EMF, PD is measured in a closed circuit। Closed circuit means while the current is flowing, current flow भइरहेको बेलामा PD मेजर हुन्छ। जस्तो ब्याट्रीलाई हामीले त्यतिकै राख्यौँ भने त्यो EMF हो। जब ब्याट्रीलाई हामीले अपरेट गर्छौँ, त्यसलाई अपरेट गरिसकेपछि करेन्ट जब फ्लो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ PD हुन्छ, EMF होइन। यतापट्टि EMF is more than PD, ठुलो हुन्छ, and EMF is the cause of PD, EMF ले PD हुन्छ। EMF is measured in an open circuit। It means, what do you mean by open circuit? The circuit in which current is not flowing, switch off भएको बेलामा यो अपरेट नगरेको बेलामा EMF हुन्छ। This much for today. Next time I will solve the problems on electricity। इलेक्ट्रिसिटी सम्बन्धी हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम नेक्स्ट टाइममा गर्छौँ।